परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। जो समस्त दादा माँ मैंने श्री श्री ठाकुर अमृत बाणी श्रवण मनन अनुसरण कर समस्त को मोर आंतरिक रानंत जय गुरु भक्ति श्रद्धा प्रणाम। आशा कर समस्ते भलरे अछंती। आज देखा जाए आम जीवन चलापथरे प्रत्येकटी जीवन प्रत्येक जीवन में किछि ना किछि बाधा विपत्ति आसे ही। बाधा विपत्ति जोठी नाही सेठी उन्नति नाही। तो यही बाधा विपत्ति जेतेबेले आसे सेतेबेले आमे कौन हो विरक्त हो एवं केबे केबे छाड़ी देउ हाल छाड़ी देकी बसी जाओ सेतेबेले आमर आउ सफलता आसी पारेनी। तो यही विषय उपरे श्री ठाकुर सुंदर सुंदर वाणी देइचंती कहिचंती आदेश निर्देश जोटा आम मानक पाई मन रखिबा दरकार एवं वास्तव में चरित्र रे परिणत करिबा दरकार हेले ही आम उन्नति अवधारित। तेणु आसंतु आजिर वाणीटी पाठ आलोचना करिबा। परम प्रेम श्री ठाकुर कहते या पूर्व गोटे बाणी पढ़ी सेटा होची दौड़ी जाओ किंतु धोईसई होई जाओ नहीं आउ जेपरी झुंटी न पड़ दृष्टि रख। आजिर बाणी जो कार्य तुमर विरक्ति और क्रोध आसुछि निश्चय जान ताहा पंड हेबा उपरे। कार्य साधन समय तहिरु जो विपद आसिबो सेथिपाई राजी थाओ। विरक्त बा अधीर हुओ नाही सफलता तुमर दासी हेबो। चेष्टा करो दुख कर नहीं कातर हुओ नहीं सफलता आसिबो ही आसिबो। एबे एई बाणी टी पाठ होला परे आमे कोन बुझिलु एठी विरक्ति कथाटी आसिला। विरक्ति अर्थ कोन? विरक्ति होची अनुरक्तिर विपरीत। अनुरक्ति माने कोन? आसंतु श्री श्री पितृदेव कहउचंती जे बारंबार भूल होउची सेथिरे विरक्ति आसे। अनुरक्ति माने कोन? मां को उपरे जदि हमरो टाण थाए मां जेतेबेले करिबा पाई कहउचंती सेतेबेले आमे करिबु। सेथि पाई कोनसी कार्य रे हमरो अनुराग थिबा दरकार। मां को प्रति अनुराग रहिले मां जेतेबेले कहिबे सेतेबेले आमे निश्चित भाव करिबु। विरक्ति अर्थ अनुरक्तिहीन अनुरक्ति न रहिबा टाण न रहिबा कार्य रे मन न लागिले ही कार्यटी भंडुल हुए पंड हो जाए अर्थ विरक्ति आसे। कार्य यदि मन न थाए इच्छा न थाए करिवार किंबा अन्य गोटे कार्य करिवार प्रेशर अछि जोथि पाई कि जो कार्यटा करछि से कार्य रे मनटा ठीक भाव बसि पारनी सेतबेले आमे शीघ्र शीघ्र करिबा चाहू एवं भूल हो जाए आ सेतबेले ही विरक्ति आसे। ठाकुर आवरी कौन कहते कार्य साधन समय सेथिरु जो विपद आसीबो ताहा पाई राजी रहो। अधीर हुओ नहीं विरक्त हुओ नहीं सफलता तुमर दासी हेबो। कार्य साधन अर्थ कौन? कार्य साधन अर्थ होची कार्यटी संपूर्ण भाव में करिबा। परम पूज्यपाद श्री बड़दा कहते मने कर मास्टर तुमको पढ़ा देइछंती पढ़िच पढ़ुच पढ़िबा बेले कौनसी सांग आसिक तुमको डाकिला किंबा पढ़िबा बेलकू आलोटा लिभि गला हुए तो मशा कामुड़ी एही प्रकार सब विपद आसी पारे। सेतेबेले तमे उठी पड़िल जदि उठी पड़िल पाठटा कौन आ पढ़ाला मुखस्थ हो पारा। कार्य साधन जेपरी हबो अर्थात एठी कार्य साधन अर्थ पाठ पढ़ाटा जेपरी संपूर्ण हबो ता पाई जहा जहा करिबा दरकार ताहा करिबा पड़िबो। कोन कले एटा संपूर्ण हेई परबो ताहा खोजी बाहर करिबा बुझिबा पड़िबो। आ ताहा करिबा को जाई जो प्रकार विपद आसीबो एई जो प्रकार विपद कहिले एमिति पाठ पढ़िबा गले एमिति प्रकार विपद आसी पारे। सेई विपद गुडी को कोन करबो से विपद समय रे अविचल रहिबार पड़िबो। कोन पाई अविचल रहिबो जे मते मोर कार्यटा कोन पाठ पढ़ा पड़ो मुखस्थ करने से अविचल रही से पाठ पढ़ा
ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢାଟା ଦେଇଦେଲ, ଯେତେବେଳେ ପାଠଟା ପଢିଲ ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସଫଳତା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବେଳକୁ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ବିପଦ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଚଳ ରହିଲୁ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ରାଶି ହେଲା। ତ ଆହୁରି ଠାକୁର କହୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଆସିବ ହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଏଇ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ହିଁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଦେଖାଏ। ଆହୁରି କଣ ଦେଖାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସଫଳତା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି। ଅଧୀରତା ନୁହଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜୟ ଆଣିଦିଏ। ବିପଦର ମୁହଁରେ ଛିଡା ହେଲେ ସଫଳତା ଦାସୀ ହେଇଯାଏ। ଚେଷ୍ଟାର ପଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ନୁହଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସଫଳତା ଆସିବ ହିଁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢେ। ବିରକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ, ସଫଳତା ଆମକୁ ଖୋଜି ନେବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଥାଏ, ବିରକ୍ତି ଆସେ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବସିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଆଶା କରେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ କହୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ, ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁରବାଡି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଓଘର ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ସେ ବାପା ଘରେ ଆସି ରହିଲେ। ମତେ ଆଣିଯିବାକୁ ପଡିବ, ଇଆଡେ ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିବାଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଯିବି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏନଗେଜ ହେଇଗଲି। ଆଉ ସେଠି ବାହାରୁ ଅନେକ ବେଳ ହେଇଗଲା, 3ଟା-4ଟା ହେଇଗଲା। 3ଟା-4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ। ଦୁର୍ଗମ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଭଲ ହାଇୱେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 100-150 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ନକ୍ସଲାଇଟ ଏରିଆ, ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା, ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ରାତି ହେଲେ ତ ଅଛି ହିଁ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ। ପୁଣି ତାଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ହଉଛି ନକ୍ସଲାଇଟ ମାନଙ୍କର ଭୟ। ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନୁହଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ପୋଲ ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ବ୍ରିଜହୀନ ନଦୀ ପଥ, ନଦୀକୁ ପାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପାଣି ଅଛି, ବାଲିର ଚର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଖସି ଯାଇପାରେ। ସେ ନଦୀରେ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳକୁ ପଙ୍କିଳ ରାସ୍ତା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଲି। କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିନେଲି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରିନେଲି। ପ୍ରଥମ ବାଧା କଣ ଆସିବ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟ ଗଲି, ଅଧା ବାଟ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାରିବା ପରେ ହିଁ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ, ନଦୀ ଆସିବ। ନଦୀରେ ଗାଡ଼ି କିପରି ନେବି, ନାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ନେବି। ଏମିତି ଯଦି ବାଘ ସାମ୍ନାରେ ପଡେ କଣ କରିବ, ଭାଲୁ ସାମ୍ନାରେ ପଡେ କଣ କରିବ, ବିଚଳିତ ହବନି ତ? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଆହୁରି ପୁଣି ଯଦି ମୋର ଗାଡିର ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବଟା ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା,
ଯଦି ପଞ୍ଚର ହେଇଯାଏ କ'ଣ କରିବ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 35-40 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଏ। ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ଗାଁ ରହେନି। ମଣିଷର କେବଳ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛ ବି କାଟିକିରି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟରାଇଟ୍ ମାନେ। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଡକ୍ଟରାଇଟ୍ ଧରି ପକାନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ଆଗେଇ ନେବି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପୁ ଜପୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥିଲି। ରାତି 12ଟା ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସରୁ ନଥାଏ। କାହିଁକି? ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ହଡ଼ବଡ଼ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଙ୍କ ବାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତା ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବୁଲିଲା ପରେ ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ ଆଗେଇ ଗଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଧା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବାହାରୁ ଡାକିଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି। କେବଳ ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଚାଲିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆରେ ଏଇ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ନୁହଁ ତ? ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାର୍ନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନିଜକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ। ତାହାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସିଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା। ତ ଜୀବନର ଜୟ ପରାଜୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ।